ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ അല്പസമയത്തിനകം പ്രസ്താവന നടത്തും. ലോക്സഭയിൽ 12 മണിക്കും രാജ്യസഭയിൽ 12:30ക്കുമാണ് പ്രസ്താവന. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ 12 മണി വരെ നിർത്തിവച്ചു. संख्या 81 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। ബഹളത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിൽ 12 മണിക്കും രാജ്യസഭയിൽ 12:30ക്കുമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है।
आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालूजी प्लीज, अधीर रंजन जी एक मिनट प्लीज बालूजी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निपटन कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार। ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ തവാങ്ങിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലോക്സഭയിൽ വിശദീകരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി. അതിന് തക്കതായ മറുപടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തി. വലിയ കാഷ്വാലിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിസാര പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ വീര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി. ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी
ലോക്സഭയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് കേട്ടത്. സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി. അതിന് തക്കതായ മറുപടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൊടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സൈനികർക്ക് വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും ഇല്ല. തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാനും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രസ്താവനയിലൂടെ തവാങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ഉള്ളത്. രാഗേഷിന്റെ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി. രാഗേഷ്, മിനിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള പ്രസ്താവന, വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് അധികമായി ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രതിരോധ മന്ത്രി. സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായി, അതിന് തക്കതായ മറുപടി ഇന്ത്യ നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നോ എന്തായിരുന്നു നീക്കമെന്നോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അതിലാണോ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് സഭയിൽ? രേണുക, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇതിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഒപ്പം തന്നെ ആർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ കാര്യം. ഡിസംബർ 9-നായിരുന്നു തൽസ്ഥിതി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. യാങ്സി മേഖലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചൈന, തവാങ്ങിലെ യാങ്സി മേഖലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രകോപനം. ഇതിന് തക്കതായ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സേന ഇടപെട്ടു. ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം തടയാൻ ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ശക്തമായ മറുപടി തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നൽകി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ തന്നെയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാർക്കും ഈ സംഘർഷത്തിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്കാർക്കും തന്നെ കാര്യമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അതല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വേണം, അടിയന്തരമായി ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യം 11 മണിക്ക് തന്നെ അവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തുന്നാൽ ചർച്ച സ്പീക്കർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോഴും ബഹളം തുടരുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ പ്രസ്താവന രാജ്യസഭയിലും രാജ്നാഥ് സിംഗ് നടത്തും. രാഗേഷ്, നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച, രാഗേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും തരൂരും പ്രമുഖരായ പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും എംപിമാരും ഒക്കെ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. വളരെ വിശദീകരണം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ഒന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവനയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗാങ്വാങ്ങിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, അതിനുശേഷം രാജ്യം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ചർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതകളുണ്ടോ, അത് രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം, അതിൽ ചർച്ച വേണം എന്നൊരാവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തൃപ്തരാകുമോ അംഗങ്ങൾ, അതോ ഇനി സഭ രണ്ടിടത്തും കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രംഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണോ സാധ്യത? രേണുക, ലോക്സഭയേക്കാൾ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് 11 മണിക്ക് സമ്മേളിച്ച ഉടൻ തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ബഹളം വെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും രാജ്യസഭയും രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന നടത്തിയാൽ പോലും രാജ്യസഭാ നടപടികളും ബഹളത്തിൽ കലാശിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. കാരണം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യക്തമാക്കണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ, ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിലും നടപടികൾ ബഹളത്തിൽ കലാശിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഏതായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഒരു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതിർത്തിയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഡിസംബർ 9 നടന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചുരുക്കി ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ മറുപടിയിൽ തൃപ്തരല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ച തന്നെ വേണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാകേഷ്, ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇത് 9-ാം തീയതി നടന്ന വിവരം പുറത്ത് അറിയാൻ വൈകി എന്ന ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് സൈനികർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ആളപായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും തിരിച്ചടിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്, എത്ര വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ വേണമെന്ന ഒരാവശ്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അത്തരമൊരു ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരസിക്കുന്നത്? രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അയൽ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമാകുമോ?
രേണുക, രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം സ്വാഭാവികമായും അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം പ്രസ്താവന നടത്തുക തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നിരിക്കുകയും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഏതായാലും സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സൈനികർക്കാർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം ഗാൽവാനിൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് വ്യക്തത വരുത്തുകയായിരുന്നു. അതായത് സംഘർഷത്തിൽ ഇത്ര പേർക്ക് 20 പേർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു, കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് സർക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ സംഭവത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താൻ പ്രതിപക്ഷം ഏതായാലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒളിച്ചുകളി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ മാത്രം പോരാ, മറിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കൂടുതൽ വിശദീകരണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് വേണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്. രാകേഷ്, ഇതിൽ അവിടെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഡ്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തു പറയാത്ത എന്തൊക്കെയോ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. 9-ാം തീയതിയാണ് ഈ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത്തരം ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുകയറ്റം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തും കുറേയധികം കാഷ്വാലിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 പേരുടെ ഓക്കെ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ PJ വിൻസെന്റ് നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ PJ വിൻസെന്റ്, ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം, ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇന്ന് സഭയിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. പക്ഷേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് കടന്ന് ഒന്നും പറയാതെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്താവന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കണം, വേണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. താങ്കൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? 9-ാം തീയതി നടന്ന സംഭവം ഇന്നലെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതിനുശേഷവും വിശദമായ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരാതികൾ ഉയരുന്ന ഒരു ഘട്ടം. എന്താണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ചൈന ഇന്ത്യ സംഘർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണണം. ഇപ്പം ഡോക്ലാൻഡ് സംഘർഷം, അതിനുശേഷം പാങ്കോങ് ലേക്കിലും 3-4-5 ഇഞ്ചേഴ്സ് മേഖലയിലും ചൈനീസ് ഇൻക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായി. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് അവർ പ്രകോപനപരമായി കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും തൈവാനും ചേർന്ന് സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ ചൈന തൈവാന്റെ അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മിസൈൽ അയക്കുകയും വിമാനങ്ങൾ പറത്തുകയും ചെയ്ത് ഒരു വലിയ പ്രകോപനം ചൈന സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയും ചേർന്ന് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം ഇന്തോ ചൈന ബോർഡറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിലാണ് ചൈനയുടെ ഈ ഇൻക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ സൈനിക അഭ്യാസം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ചൈന അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ പ്രതികരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായി ചേർന്ന് സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തണം, നാവികാഭ്യാസം നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സൈനികവും തന്ത്രപരവുമായ സഹകരണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭാരതത്തിനാണ്. അതൊരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടുക എന്ന സമീപനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ചൈന സ്വീകരിച്ചത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിമിതമായ സംഘർഷം മാത്രമാണ്. അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് അത് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 20-ലധികം ധീര ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു ഉണ്ടായി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വം ഈ രാജ്യം എന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പക്ഷേ വിശദീകരിക്കുന്നത് സഭയിൽ. സാരമായ പരിക്കുകൾ പോലുമില്ല എന്ന്. നിലവിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ പല അന്താരാഷ്ട്ര മീഡിയയും
അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളടക്കം വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് 100% വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നും ഇരുഭാഗത്തും ആൾനാശം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് എടുക്കാം. ഏതായാലും ചൈന ദീർഘകാലമായി തുടർന്നു വരുന്ന അതിർത്തികളിൽ നിരന്തരം സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന നയത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിത്. അപ്പൊ ഇത് നയതന്ത്ര തലത്തിലും സൈനികമായിട്ടും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഈ സംഘർഷം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ വസ്തുത. ശ്രീ പി ജെ വിൻസെന്റ്, ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകോപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്? താങ്കൾ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ആഭ്യന്തരമായി ചൈനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി അങ്ങനെ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ന് വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അവിടെ അണിനിരത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. വ്യോമാതിർത്തി പലതവണ ചൈന ലംഘിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതൊന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങളേ അല്ല. ഇപ്പം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലിയ എസ്കലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ സമാധാനമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്ന ഡ്രോണുകളെ അയക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൈന്യം അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ പട്രോളിംഗ് ഏരിയ വിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പട്രോൾ നടത്തി തിരിച്ചു പോവുക, ഇതെല്ലാം ചൈന സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈന ഈ മേഖലയിൽ 2 steps ഫോർവേഡ് 1 step ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന നയമാണ് ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തിലേക്ക് സൈനികമായി ഇൻവേഷൻ നടത്തുക, അതിനുശേഷം ആഗോള സമ്മർദ്ദവും ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് പുറകോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവരുടെ കയ്യിലായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വാസ്തവം. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഈ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഷീ ജിൻപിങ്ങിനെതിരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെയും അവിടെ വലിയ ജനകീയമായ സംഘർഷം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ യുവജനങ്ങൾ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിവരം വെച്ച് 80 കോടിയോളം ജനങ്ങൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനെതിരായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയും സമര രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും അതിശക്തനായി ഷീ ജിൻപിങ് മാറി 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഷീ ജിൻപിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചൈനക്കാർ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെ ചൈന അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളുപരിയായിട്ട് അവര് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേർന്നിട്ടുള്ള സൈനികാഭ്യാസമായിരിക്കാം അടിയന്തരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് അവർ ഈ സിക്കിം, നോർത്ത് സിക്കിം മേഖലയിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ മേഖലയിലും ചൈനീസ് ഇൻവേർഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി ജെ വിൻസെന്റ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ആർ രാകേഷ് വിവരങ്ങളുമായി തുടരുന്നുണ്ട്. രാകേഷ്, not a single Indian soldier was killed in action or was even seriously injured during the overall incident എന്നാണ് സഭയിൽ നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറയുന്നത്. പക്ഷേ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ പി ജെ വിൻസെന്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ, സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകൾ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താകും? രേണുക, തൽക്കാലം പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴി. കാരണം ഒന്ന്, പാർലമെന്റിലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ എത്ര കണ്ട് ആധികാരികമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയ്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ആർക്കും കാര്യമായി പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല, ഒപ്പം തന്നെ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷം സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ വിഷയമാണ്, രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം സ്വാഭാവികമായും പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം, ചർച്ച വേണം. മാത്രവുമല്ല, ഈ വിശദീകരണം അവർക്ക് തൃപ്തികരമല്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്.
നേരത്തെ ഗൽവാൻ സംഘർഷം അടക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഒരു ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അന്ന് സാഹചര്യം വിളിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഈ പ്രസ്താവന മാത്രമല്ല അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയത്, മറിച്ച് പാർലമെന്റിലെ പ്രധാന കക്ഷികളെ എല്ലാം തന്നെ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. അത്തരമൊരു നടപടികളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിന് തീരുമാനം. ഏതായാലും സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീക്കമുണ്ടായി. അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നൽകി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിക്കോ സീരിയസ് ആയ പരിക്കോ ആൾനാശമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സുസജ്ജമാണ് സേന എന്ന സന്ദേശമാണ്, എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ രാജ്യസഭയിലും പ്രസ്താവന നടത്തും. എന്താണ് ഇന്ത്യ ചൈന വിഷയത്തിൽ തവാങ്ങിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള സർവകലാശാല ബില്ലിൽ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം. 14 സർവകലാശാലകൾക്കും കൂടി ഒറ്റ ചാൻസലർ മതിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ഭേദഗതി. ചാൻസലറെ നിശ്ചയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അടങ്ങിയ സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണറും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഇവർ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് UGC നോട്ടിഫിക്കേഷന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത്. അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വളരെ വ്യക്തമായി ആ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനങ്ങളെല്ലാം വോയിഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ ആണെന്നുള്ള നിലപാടെടുത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി, അപ്പോൾ അവിടെ ഗവർണറും ഗവൺമെൻറ്റുമാണ് തോറ്റത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ. കാരണം ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല എടുത്ത അതേ നിലപാടാണ് ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും റെഗുലറാണ്, എല്ലാ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും ലീഗലാണ് എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗവർണറും ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ആക്ഷേപം ശരിയാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ നിലപാട്. അതിനുശേഷം ഗവർണർ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പ്രകാരം എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലർമാരും വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സ്ഥാനം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിലപാടെടുത്തു. ശരിയല്ലേ? സുപ്രീം കോടതി UGC റെഗുലേഷന് വിരുദ്ധമായി നടത്തിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളെല്ലാം വോയിഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാർ രാജിവെക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലർമാർ രാജിവെക്കണം എന്നുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. അതിൽ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു പ്രോസസ്സ് നടത്തി തിരിച്ചു വരാം. ഞങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ അക്കാഡമിക് യോഗ്യതകളല്ല ചോദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു, കുറേ പേര് അല്ലാതെയും വന്നു. അപ്പോൾ കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളെ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗവർണറോടും ഗവൺമെൻറ്റിനോടും ഒരേ നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചത്. ഗവർണർ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ വിഷയത്തിലാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ആക്രമണം. ഗവൺമെൻറ്റിനെയോ മന്ത്രിമാരെയോ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നടത്തുന്നത്. എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെയും പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെയും നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങളിൽ മന്ത്രിയെ പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാട് ഗവർണർ എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശക്തിയായി അതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തു. ഞങ്ങൾ ഗവർണറെ അല്ല അനുകൂലിച്ചത്, സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് ഞങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചത്. ആ സ്റ്റാൻഡാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവർണറോടുള്ള വിരോധത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് വൽക്കരണം നടത്തിക്കളയാം എന്ന് കരുതി ഈ സർവകലാശാലകളിൽ മുഴുവൻ ചാൻസലർമാരെ ഇഷ്ടക്കാരെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു നിയമമാണ് ഇത്. ഈ നിയമത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ നിയമം ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു. അതിലേക്ക് और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद
बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो MP लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलोअप मुंबई टेररिस्ट एक्ट। फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका। इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के, बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं हो। धन्यवाद। ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്യസഭയിലും പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് വരികയാണ്. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള സർവകലാശാല ബില്ലിൽ പ്രതിപക്ഷം ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. 14 സർവകലാശാലകൾക്കും കൂടി ഒറ്റ ചാൻസലർ മതി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. വി.ഡി. സതീശൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ ബിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് മന്ത്രി പി. രാജീവാണ്. അദ്ദേഹം സഭയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. 2022 സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി 2-ാം നമ്പർ ബിൽ, സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള 2022 സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി 3-ാം നമ്പർ ബിൽ എന്നിവ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബില്ലിന് പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ. സർ, ബില്ലിൻ്റെ അവതരണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന തടസ്സ പ്രമേയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ബില്ല് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയെ കൂടി ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് VC-യുടെ ചുമതല കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അന്നത്തെ വിധി എന്നുള്ളത് കോർട്ട് ടെർമിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. അന്നത്തെ കോർട്ട് ടെർമിനസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി VC രാജിവെച്ച് പോയി. രാജിവെച്ചപ്പോൾ കോർട്ട് ടെർമിനസ് ആണോ? ഇതാണ് അന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ച പ്രശ്നം. അന്നത്തെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് രാജിവെച്ചാൽ അത് കോർട്ട് ടെർമിനസ് അല്ല, കാലാവധി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കോർട്ട് ടെർമിനസ് എന്നാണ് അന്നത്തെ വിധി. ആ വിധിയെ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കിയത്. അവതരിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, പുതിയ ഹൈക്കോടതി വിധി അപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല. വിധി വന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിധിപ്പകർപ്പ് വന്നിട്ടില്ല. ആ വിധിപ്പകർപ്പ് അതിന് ശേഷമാണ് ലഭ്യമായി. ആ വിധിപ്പകർപ്പിലും ഈ ഭാഗത്തെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ വിധിപ്പകർപ്പ് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കേസ് വാസ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് ലീഗൽ മാട്രിക്സ്. ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ് വെയർ ദ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ UGC regulation, which in regulation 7.20 therefore allowed the vice chancellor to recommend a new pro vice chancellor even during his tenure. The vice chancellor in the said case resigned before his term was over and the learned judge was called upon to answer whether the action of the chancellor is in having issued a notice to the pro vice chancellor to vacate his office for terminal. ഇതിപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വിധിയിൽ. പക്ഷേ ഈ വിധിയിൽ മറ്റു ചില ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ അപ്പീൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എങ്കിൽ പോലും അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണോ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ യോഗ്യത എന്താണോ ആ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിധിയിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തു, ഇപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ADM കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
കളക്ടറുടെ അതേ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ലീവ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതേ യോഗ്യതയുള്ള ആളെ കണ്ടെത്തി ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് ഈ വിധി പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിധി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഞാൻ അന്ന് ഇടപെട്ടതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതിയാണ് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഒരു അഭാവത്തിൽ ചാൻസലർ പ്രോ ചാൻസലറും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം വരുത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണോ അന്നത്തെ വിധി വരുന്നത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയുക. ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ച് UGC സൈലന്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആക്ട് ആണ് അതോടുകൂടി തന്നെ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭേദഗതിയാണ് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഭേദഗതിയോടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ബില്ല് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇതേ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ എങ്ങും കാണാത്ത പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗവർണർ കയറി ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവിൽ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഇതിനു മുമ്പൊന്നും കാണാത്ത വിധത്തിൽ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്താവനകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നതും മറ്റുമൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാർജറായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണറുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുകൂലിക്കാമോ എന്ന വിഷയമായി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നു. സ്വാഭാവികമായി അതിനനുകൂലിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹമില്ല. അതുമാത്രമല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണത്തിൽ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റും ആദ്യമൊക്കെ യോജിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർക്ക് ഏതോ കാരണത്താൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതും പ്രസ്താവിക്കുന്നതും പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതും ഒക്കെ അസാധാരണമായ രീതിയിലായി ആ ഫൈറ്റ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു. സർ, ഞങ്ങളെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറഞ്ഞു, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ പാർട്ടി അതിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു. ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു നിലക്കും അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റൂല. ഗവർണറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം അത് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഒരു മോക്കറിയാക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്നു. ആ കാര്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ്, എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡും വളരെ ക്ലിയറാണ്. എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണത്തിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചാൻസലറുടെ നിയമനം വരുന്നത്. ചാൻസലറുടെ നിയമനത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒന്ന് പോയിട്ട് വേറൊന്നാണ്. പിന്നെ ആകപ്പാടെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് വീഴുന്ന സ്ഥിതി വരരുത്. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ്. ഇത് ചട്ടിയാണ്, പൊരിയുന്ന ചട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ വീഴാൻ പോകുന്ന അടുപ്പിലേക്കായാൽ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭീതി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഫോണിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പെടുത്തിയിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹമീദ് MLA കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനൊന്നൊരു MLA എന്നുള്ള പരിഗണന പോലും അവിടുത്തെ സിറ്റിംഗ് ഇതിലൊക്കെ മെമ്പറായ ഇതുപോലും കൊടുക്കൂല. ഒന്നുമില്ല, ചോദ്യം പോലും കൊടുക്കൂല. അപ്പം അങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായ നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് യൂണിയൻവൽക്കരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണം പോകുന്നത്. ഇത് ശരിയല്ല. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്പം സ്വതന്ത്രമാവണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗവർണറുടെ ജനാധിപത്യ ബോധമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ജനാധിപത്യ ബോധം വേണ്ടേ? പ്രതിപക്ഷത്തിനും കൂടി പരിഗണിക്കണ്ടേ? പ്രതിപക്ഷത്തിനെ തൊടുവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ സർ? മാത്രമല്ല, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. യൂണിയൻവൽക്കരിച്ച് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് അതും വളരെ ഉന്നത നിലയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ആരെയാണ് ബാധിക്കുക? കേവലം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസായി എല്ലാ സർവകലാശാലയും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ
വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും യൂണിയനുകളൊക്കെ ഡെയിലി മാർച്ചാണ്. അതുവഴി ഇപ്പോൾ വഴി അടക്കാൻ വയ്യ, ഇന്നും സമരമാണ്, സമരത്തോട് സമരം. അത് വല്ല കലാപ കേന്ദ്രമായി മാറുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് സർവകലാശാലകളെ മോചിപ്പിക്കണ്ടേ? അല്പം ഒരു നിലവാരമൊക്കെ പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകട്ടെ. കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് കാലത്തുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു പോക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണത്തോട് വളരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു തരത്തിലും വേറെ ആരെയും തൊടുവിക്കേയില്ല. ഇപ്പം അവിടെ കുറേ നിയമനങ്ങൾ വന്നു, ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് പോലും രാഷ്ട്രീയമായ നിയമനങ്ങൾ നടത്തി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേ അവസരം ഗവൺമെൻറ് അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഗവർണർ കയറി ഭരണം ഏറ്റെടുത്താൽ അതിനെ നഖശിഖാന്തം ഞങ്ങൾ എതിർക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ക്ലിയർ സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകരം ഗവർണറെ മാറ്റണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്പം നമ്മളെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവർണർ വരും എന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തരത്തിലുള്ള ഒരു അത് അത്രയും ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്റണം, മാറ്റിയേ തീരുള്ളൂ. അതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. പകരം സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ലോകായുക്ത, വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇതിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരാളെ വെച്ചാൽ ഈ 14 ആളെ വെക്കുന്നതിനും പകരമാവും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭേദഗതി രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 14 ആൾ വെള്ളാനകളെക്കുറിച്ചും അധിക ചെലവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന കാലത്താണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മാതിരി 10-14 ആളുകൾ അങ്ങ് നിരന്ന് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും വെള്ളാനകൾ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരാൾ പോരെ? ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ചിന്തിക്കണം, ഒരാൾ പോരെ? അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരാളായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാൻസലർക്ക് അത്രേ പണി കാണുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ വൈസ് ചാൻസലർ നോക്കിക്കൊള്ളുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചാൻസലർ ആവാമെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായാൽ എന്ത് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കണം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭേദഗതി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ക്ലിയറാണ്. അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനും അവസാനിക്കും. താങ്ക് യു. ശ്രീ പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ. സർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ലുമായി അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബില്ലിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബഹുമാനനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഉപനേതാവും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുന്നതില്ല. അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലപാടുകളുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലേക്കൊരു ഗവർണർ BJPയുടെ ഗവർണർ ഒരു നിയമിച്ചപ്പോൾ, RSSൻ്റെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നിയമിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു നിലപാട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. ആ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തു പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതേ നിലപാട് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും. നമുക്കറിയാം, ഈ സഭയിൽ വെച്ചും പുറത്തു വെച്ചുമൊക്കെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ ബില്ലുമായി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പം RSSനോടും അല്ലെങ്കിൽ BJPയോടും ഒരു ചായ്വ് കാണിച്ചുകൊണ്ട്, മമത കാണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മതനിരപേക്ഷ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷങ്ങളെ തകർക്കാവുന്ന തരത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഗവർണർ നടത്തിയത്. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് സർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ മുന്നണി UDF ഇങ്ങനൊരു നിലപാടെടുത്തതും അതിന് ഗവർണറെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള സർവകലാശാല ബില്ലിൽ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്നു. അത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെ നടക്കുകയാണ് സഭയിൽ. മന്ത്രി P. രാജീവാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ലീഗ് ഗവർണറെ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുകയും പക്ഷേ സർവകലാശാല നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ VV അരുൺ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അരുൺ, ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനിടയിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും സഭയിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ഒരു യോജിപ്പിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അത് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചാകുന്നുണ്ടോ? ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് എന്ന നിലയിലാകരുത് സർവകലാശാല നിയമനം എന്ന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സഭയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിപക്ഷം കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ ഉയർത്തിയ അതിലേക്ക് ലീഗും എത്തുന്നു എന്ന് വേണമോ ആ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ?
പരമപ്രധാനം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. സർവകലാശാല ബില്ലിൽ പ്രതിപക്ഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭേദഗതികളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അത് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങൾ സർവകലാശാലയിൽ നടത്താനാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ ആ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. UDF-ലെ ഒരു പൊതു ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമവായം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ചാൻസലർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമിതി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അംഗങ്ങളായിരിക്കണം. വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ ഈ സമിതിയുടെ ചാൻസലർമാരായി കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 14 ചാൻസലർമാർ സർവകലാശാലകൾക്ക് വേണ്ട, പകരം നിഷ്പക്ഷനായ ഒരാൾ വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴും ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. ബില്ല് സഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഭേദഗതി കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പി രാജീവ്, നിയമമന്ത്രി, ബില്ല് പൈലറ്റ് ചെയ്ത പി രാജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഗവർണറോടുള്ള സമീപനത്തിൽ, ബില്ലിനോട് സമീപനത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉപനേതാവ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹവും പ്രധാനമായി പറഞ്ഞത് സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണം മുഴുവൻ ഗവർണർ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സ്ഥിതി സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായി. ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങളെ പോലും തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗവർണറുടെ ഇടപെടലുകൾ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്നു. വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭരണം കൈയടക്കാനുള്ള ഗവർണർ നീക്കം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ സർവകലാശാലകളിൽ നടക്കാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സായി മാറുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തെ അവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെയല്ലേ ഗവർണറും ചെയ്യുന്നത്. ജനാധിപത്യം വിരുദ്ധമായി ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പറയുന്നവർ തന്നെ സർവകലാശാല അതല്ലേ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഗവർണർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചെയ്തത്. പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായ നിലപാട് സഭയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് സർവകലാശാലകളുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഗവർണർ നീക്കങ്ങളെ ശക്തിയുക്തം നഖശികാന്തം എതിർക്കും. അതേസമയം സർവകലാശാലകളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കങ്ങളെയും എതിർക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാത്ത ഒരു ജഡ്ജിനെ, വിരമിച്ച ജഡ്ജിനെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ പദവിയിലേക്ക്, അതും 14 സർവകലാശാലകൾ നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു ചാൻസലർ നിലപാടിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം എത്തുന്നത്. ആ ഭേദഗതിയാണ് പ്രതിപക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഈ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. നേരത്തെ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കരട് ബില്ലിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ, രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായത്. അത് ഇപ്രകാരമാണ്. അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം, വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് ചുമതല നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർവകലാശാലയുടെ VC-ക്ക് ചുമതല കൈമാറുകയോ ചെയ്യണമെന്നൊരു ഭേദഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് UGC ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രോ VC-യും പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർമാരും ഇല്ലാതാകും. അതാണ് UGC ചട്ടം. അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ബില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ബില്ല് നിലനിൽക്കില്ല. അന്ന് അത് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സർക്കാർ എതിർത്തെങ്കിലും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു ഭേദഗതിയെ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഭേദഗതി ഇപ്രകാരമാണ്: വൈസ് ചാൻസലർ ഒഴിവുണ്ടായാൽ ചാൻസലർ പ്രോ ചാൻസലറുമായി, സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലർമാർ അതത് വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിമാരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർ ഒഴിവുണ്ടായാൽ സർവകലാശാല ചാൻസലർമാർ പ്രോ ചാൻസലറുമായി ആലോചിച്ച് പകരം ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തണം. അതാണ് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതി. മറ്റൊരു ഭേദഗതി ഉള്ളത് വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ആ രാജി സർക്കാരിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച ശേഷം രാജി നൽകണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. അതേ മുൻകൂട്ടി എന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ച് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് രാജിവെക്കാമെന്ന ഭേദഗതിയും ഈ ബില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ രണ്ട് ഭേദഗതിയും ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതിയായി തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം സഭ തള്ളുകയും ചെയ്യും. ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്ന ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സഭയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം. ശക്തമായ നിലപാട് ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. VV അരുണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ദർശന പുണ്യം തേടി ശബരീശ ദർശനം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് നമ്മളെ അറിയുന്ന, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനി ICL FinCorp. ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് തുടരുകയാണ്. പമ്പയിൽ നിന്ന് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിച്ചാണ് തീർത്ഥാടകരെ കടത്തിവിടുന്നത്.
ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം നടപ്പാകാനിടയില്ല. സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ തുടരുന്നതോടെ നേരിട്ടെത്തുന്ന ഭക്തർക്കും ദർശനം നൽകേണ്ടി വരും. ഇന്നലെ മാത്രം 12,000-ഓളം ഭക്തരാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വഴി സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തയിൽ ഇന്ന് കാണാം. നമസ്കാരം.